Assalamu alaikum. A very good evening to everyone. Hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. I'm welcoming everyone in today's webinar on behalf of the Social Welfare Club, Department of Law and Human Rights, University of Asia Pacific. Before starting the webinar, firstly, I will say a few words regarding our club. Our club is basically divided into three wings, that is mental peace team, social awareness team, and blood donation team. Through this, we are continuously trying to help the people and reach to them. Coming to today's webinar's topic, which is related to social awareness, and that is drug addiction in Bangladesh. Well, we know that drug addiction is not a recent problem in Bangladesh, but the fact is that it is rising. So we will have an important discussion regarding this. In today's webinar, we have our honorable head, Dr. Chaudhuri Ishraq Ahmed Siddiqui sir, as our chief guest, and we have Mohammad Moshiur Rahman Shobut sir, barrister at law, advocate of Supreme Court of Bangladesh, as well as Secretary General of Justice and Dignity Foundation, as our special guest. Today's webinar will be hosted by me, Parisha Afrin, and my co-host Anika Tabassum Mohona. So without further ado, I'm starting the webinar. Firstly, we will see a paper presentation relating to today's topic, and it will be presented by our General Secretary of Social Welfare Club, Atia Shaharin Ratri Apu. So now I'm requesting Apu to share the screen with us and present the paper. Thank you, Parisha. Can you please tell me that am I audible and visible? Yes, Apu, you are audible and visible. Give some time to share my screen. Assalamu alaikum. I'm Atia Shaharin Ratri, currently studying in 6th semester in the Department of Law and Human Rights of the University of Asia Pacific. Alongside, I'm working with the Social Welfare Club as a General Secretary. By considering the current situation of drug addiction in Bangladesh, the concern of my today's presentation is drug addiction in Bangladesh, a socio-legal analysis. Drug refers to such chemical substances that cause change in a person's mental and physical state and controls the working process of brain, behavior, feelings, understanding, and sense accordingly. For example, alcohol is considered as a soft drug, where cocaine is considered as a hard drug. Moreover, ganja, yaba, packaging, dandy, etc. are some prominent kinds of drug substances across the world. It is to be mentioned that not all kinds of drugs are mandatorily harmful always. Rather, medicines are legal and mostly prescribed drugs, which are intended to use for diagnosis, cure, mitigation, treatment, and prevention of diseases. However, it turns into drugs when drugs are sold or manufactured illegally or legally, but the purpose of use is unintended and prohibited. Moreover, the issue becomes more severe when a person gets addicted to drugs that leads him to seek for drugs compulsively and to use them continuously despite harmful consequences. The most pathetic matter in this regard is the reasons behind drug addiction, such as family disorganization, parental neglect, adolescent curiosity, loss of spouse trips, rejection of love, unemployment, repeated failure, and personality maladjustment are mostly unavoidable and beyond personal control. In this regard, the story of a young lady residing in Mohammadpur with her in-laws is a prominent instance where such lady has gotten addicted to yaba, so being motivated by her husband while being in frustration due to maladjustment with her mother-in-law. Even after that, drug addiction is highly opposed, as it is not only detrimental to the physical and mental health of addicts, but also pernicious to all segments of society at large, as activities related to drug maintains a close relation with the commencement of various crimes.
For example, possession, manufacture, distribution, or use of drugs having a potential abuse itself a crime. Moreover, drug addicts commit crime like theft, snatching, extortion, etc. to pay for their drugs. Further, it is researched that people who have abused alcohol and other drugs are more likely to commit aggressive crimes like murder, rape, sexual assault, etc. In this regard, drug addiction has become a worldwide complexity from which Bangladesh is also not be rescued. An assertion of Dr. Arup Ratan Chaudhary, founder president of Monash, in a discussion at Dhaka South Corporation Nagar Bhavan office on 27 February 2019, has exposed that around 7.5 million people are addicted to drugs in Bangladesh from home. Around 80% are youth, and around 50% of such youth are involved in various criminal activities. Moreover, a study report made by Journal of Health, Population and Nutrition of International Center for Diarrheal Diseases Research Bangladesh has upheld that about 79.4% drug users are male, while 20.6% are female in Dhaka. Yet the actual number on drug addicts in Bangladesh continues to remain unknown due to the lack of data being acquired. Dr. Arup further mentioned the annual expenditure of a drug user over drugs in the same discussion, which is around 56,560 taka to 90,800 taka. However, in the same discussion, our Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal assured about the measurement taken for strengthening drug laws in Bangladesh by making punishment severe with other measures. The approval of Narcotics Control Act 2018 has supported this affirmation, as the new act has introduced provisions of death sentence as maximum punishment for anyone involved in producing, smuggling, distributing, or using over 5 grams of banned drug yaba. Moreover, the new Act of 2018 has mainly addressed all sorts of narcotics crimes, along with provisions for controlling drugs and ensuring treatment and rehabilitation of the addicts, as Yaba substances group was not included in the existing Narcotics Control Act 1990. In this regard, Utsav Drug Treatment and Rehabilitation Center, Golden Life Drug Addiction Treatment Center, etc. are operating across our country. It is further to be mentioned that Bangladesh is a signatory to all 3 United Nations Conventions on Drug Abuse and Trafficking, namely the Single Convention on Narcotic Drugs 1961, the Convention on Psychotropic Substances 1971, and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1980. Moreover, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has adopted and declared zero tolerance policy to drug-related crimes, towards which the Department of Narcotics Control as the nodal agency is working actively. Further, the present government has developed short-term, mid-term, and long-term standard operating system to make drug addiction to Bangladesh by any means. Even after that, the easy availability of narcotics provokes the youth force and others to be an abuser of drugs. In this context, a total war has to be waged against drug barons who are working behind drug smuggling. Accordingly, we should focus on the certainty of punishment rather than the severity of punishment. In addition, initiatives need to be taken to set up facilities for treatment of drug addicts in the areas where there is no rehabilitation center yet. It is to be mentioned that there are around 23 districts where there is no rehabilitation center still. Finally, and most importantly, there is no better way to control drug addiction than creating social awareness and promoting social cooperation. In this regard, what we can do, we can establish primary level based education as regards drug addiction and the consequence of drug addiction. Thank you for your hello. Yes, Apu, you are audible. Thank you.
So very beautifully, Ratri Apu has actually presented the scenario of the society in her paper regarding drug addiction. Thank you so much, Apu, for such a wonderful presentation. Now, moving towards our special guest, Mohammad Mashur Rahman Shobut sir, barrister at law, advocate of Supreme Court of Bangladesh, as well as Secretary General of Justice Foundation. So I'm requesting sir to convey a detailed discussion regarding drug addiction in Bangladesh. Thank you, Anika. Thank you. Thank you, Parisha, and thank you, Atia. Thank you, sir. Yeah, most welcome. যে আমি আজকের যে টপিকে এই মাত্র যিনি প্রেজেন্ট করলেন উনি ল এর 2018 এর যে নারকোটিক্স অ্যাক্টের পজিটিভ সাইড গুলো বললেন, আমি নেগেটিভ সাইড গুলো বলবো। নাম্বার 1। নাম্বার 2, কেন আমরা এই ড্রাগ অ্যাডিকশন নিয়ে চিন্তিত, why you are afraid of, এটা প্রথম বুঝতে হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে ড্রাগের যে এরিনা বা ড্রাগের যে বলয়, এই বলয়ের মধ্যে আমরা আছি। এই বলয়টাকে 3টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাম্বার 1 হচ্ছে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, নাম্বার 2 হচ্ছে গোল্ডেন ওয়েজ, নাম্বার 3 হচ্ছে গোল্ডেন কিচেন। কোথায় ড্রাগ তৈরি হচ্ছে, কারা ড্রাগটা পাস করছে, কারা কনজিউমার হিসেবে ড্রাগটা অ্যাকসেপ্ট করছে, এই 3টা জিনিস। নাম্বার 1, যারা গোল্ডেন কিচেন যেটাকে বলা হচ্ছে, গোল্ডেন কিচেন যে জায়গা থেকে প্রোডাকশন হয়, যেটাকে আমরা সাপ্লাই বা প্রোডাকশন বলছি, সেটা হচ্ছে 3টা দেশকে জাস্টিফাই করেছে, 3টা দেশকে ধরা হয়েছে। সে 3টা দেশ হচ্ছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইরান। এই 3টা দেশে প্রোডাকশন হয়। প্রোডাকশনের পরে চলে যায় হচ্ছে কাদের কাছে, যারা ডিলার, যারা এটাকে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তারা হচ্ছে মায়ানমার, থাইল্যান্ড এন্ড সাউথ ভিয়েতনাম। আর কারা কনজিউমার, কনজিউমার হচ্ছে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল। যেহেতু আমরা কনজিউমার হিসেবে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং আমরা এই ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যাচ্ছি, সুতরাং এটা অ্যালার্মিং। 3টা স্ট্যাটিস্টিক্স এই 2019 এবং 20-এ মানুষের ভিতরে জিনিসটা তৈরি করেছে, চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে যে অবশ্যই আমাদের ড্রাগ এডিকশন নিয়ে চিন্তা করা উচিত। নাম্বার 1 হচ্ছে দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, 13/1/2020 তারা একটা তাদের হেডিং দেয়, সেটা হচ্ছে অ্যালার্মিং রাইজ ইন ড্রাগ অ্যাবিউজ। যে জায়গায় তারা বলছে যে বাংলাদেশে প্রতিদিন 114 জন ড্রাগ এডিক্টেড পেশেন্ট যারা রিসিভ করছে ট্রিটমেন্ট ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এভরিডে, 114 জন। এটা কিন্তু হচ্ছে যেটা প্রকাশিত, অপ্রকাশিত অনেক কিছু আছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, ডেইলি স্টারে আজকে একটা হেডিং এসছে, সেটা হচ্ছে ইয়ুথ মোস্ট অ্যাট রিস্ক অফ ড্রাগ অ্যাবিউজ, যেটাকে হোম মিনিস্টার বলছে। সে জায়গায় বলছে যে বাংলাদেশের টোটাল 75 লাখ পিপল ড্রাগ এডিক্টেড, 75 lakhs, and 65% of them are below the age of 15 years. This is very alarming. This is very alarming. Age of 15 years, আমরা ইউরোপে দেখেছি 3টা শ্রেণী হচ্ছে সমাজে সম্মানিত, 3টা শ্রেণী। এক হচ্ছে কি, যারা এল্ডারলি পারসন, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে প্রেগন্যান্ট উইমেন, নাম্বার 2। নাম্বার 3 হচ্ছে হোয়াইট শক্স। হোয়াইট শক্স কারা, যারা স্কুলগামী, কলেজগামী ছেলে মেয়ে, এরা হচ্ছে দে আর দ্য ফিউচার অফ দ্য নেশন। আমাদের ফিউচার যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই পড়াশোনা, আমাদের এই জীবনযাত্রা সব ইকুয়াল টু 0। দ্যাট মিনস আমাদের অস্তিত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন, নাম্বার 2। নাম্বার 3, ঢাকা ট্রিবিউনে 27 ফেব্রুয়ারি 2019-এ একটা রিপোর্ট হয়। সেই রিপোর্টে বলা হচ্ছে 43% অফ আনএমপ্লয়েড পপুলেশন অ্যাডিক্টেড টু ড্রাগস। সুতরাং এই মেসেজগুলো আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তিত করে তোলে যে ড্রাগ অ্যাডিকশন এমন একটা টপিক, এটার উপর আলোচনা হওয়া দরকার। এবং সেই প্রেক্ষিতে এই যে সোশ্যাল ক্লাব এশিয়া প্যাসিফিকের, তারা যেটা করছে, আনডাউটেডলি এটা অবশ্যই সবাইকে কি করবে, এটা পজিটিভ দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারা, এবং এটাকে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি এবং অ্যাপ্রিশিয়েট ফ্রম হার্ট। এখন যেহেতু আমরা লয়ের স্টুডেন্ট, আমাদেরকে বেসিক আমরা ল নিয়ে আলোচনা করব, সাথে এই জায়গায় যেহেতু সোশিও লিগাল অ্যানালাইসিস, সোশিও জিনিসটাকে নিয়ে আসবো।
আমাদের ল যারা পড়ি তারা জানি যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে প্রথম যে কোড দেখা যায় পৃথিবীতে, যেটা বিফোর খ্রিস্ট, যীশু খ্রিস্টের আগে, যেটাকে ব্যাবিলনিয়ান কোড যেটাকে বলা হয়, কোড অফ হামুরাবি। এই কোড অফ হামুরাবিতে কিন্তু ড্রাগ নিয়ে কোনো কথা লেখা নাই। এরপর আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম হচ্ছে আমাদের ব্রিটিশ সিস্টেম। ব্রিটিশ সিস্টেম আপনারা জানেন যে যারা কলোনি ছিল, ব্রিটিশের কলোনি ছিল, এই কলোনিগুলো যখন ব্রিটিশ থেকে কলোনি স্বাধীনতা লাভ করেছে তখন তারা অ্যাডপ্ট করেছে ব্রিটিশ লিগ্যাল সিস্টেমকে। ইভেন দো 1776 ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইউনাইটেড স্টেটস, তারা কিন্তু কি করেছে? তারা অ্যাডপ্ট করেছে সেই ব্রিটিশ লিগ্যাল সিস্টেমকে। এবং আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশে ব্রিটিশ লিগ্যাল সিস্টেমের কথা যখন আমরা বলি তখন অবশ্যই একটা কথা বলি, লর্ড ম্যাকিউলের কথা বলি। সবাই লর্ড ম্যাকিউলের সম্বন্ধে জানেন যারা লয়ার স্টুডেন্ট। এবং লর্ড ম্যাকিউলে তার কমপ্লিট রাইটিংস অফ লর্ড ম্যাকিউলেতে ডিসিট ইজ টু বাঙালি বলেছে, বাঙালিরা প্রতারক, এবং বাঙালি সম্বন্ধে কি বলেছে, তার মানে আমাদের আইনগুলো হয়েছে প্রতারকদের ঠিক করার জন্য। এবং স্টিল এই আইনগুলোর প্রভাব আমাদের উপর আছে, আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। সে ব্রিটিশ আমলের লগুলোই চলে আসছে কোথায়? চলে আসছে পাকিস্তানে, এবং পাকিস্তানের পর থেকে আসছে আমাদের কাছে। আমরা যদি টোটাল নার্কোটিক্স এর ল গুলো দেখি তাহলে আমরা 5টা ল দেখতে পাই। 5টা ল, যেটাকে বলা হচ্ছে আফিম অ্যাক্ট 1857, আফিম অ্যাক্ট 1857, আফিম অ্যাক্ট 1878, এক্সাইজ অ্যাক্ট 1909, ডেঞ্জারাস ড্রাগস অ্যাক্ট 1930, আফিম স্মোকিং অ্যাক্ট 1932। এই 1932 এর পরে 1932 দ্যাট মিন্স পাকিস্তান। আমরা হচ্ছে 1971 আমাদের জন্ম, আমাদের দেশের জন্ম 1971। 1989 পর্যন্ত এই ড্রাগের উপর কোনো আইন বাংলাদেশে ছিল না। আমরা কোথায় আসলাম? 1989 এ এসে আমরা বললাম নার্কোটিক্স কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স, নট অ্যাক্ট, সেটাই 1990 তে এসে অ্যাক্ট হলো। এখন আমি কেন নেগেটিভটা নিয়ে আলোচনা করব? আমি নেগেটিভটা নিয়ে আলোচনা করব কারণ লয়ার স্টুডেন্টদের নেগেটিভটা জানা বেশি প্রয়োজন, কারণ তারা ফাইট করবে নেগেটিভ সাইড গুলোকে নিয়ে। আমরা কেন এটাকে জানবো এই কারণে, কারণ আমাদের এখন, আমরা যখন 80-র দশক বা 90-এর দশকে আমরা সমস্ত প্রসিডিওরটা করতাম হচ্ছে সিআরপিসি এবং সিপিসি কে কেন্দ্র করে, কিন্তু এখন সিআরপিসি কেন, এখন স্পেশাল ল। আর যখন স্পেশাল ল এবং জেনারেল ল এর মধ্যে কনফ্লিক্ট হয় তখন স্পেশাল ল উইল প্রিভেইল। সুতরাং স্পেশাল ল খুব মনোযোগ দিয়ে জানতে হবে, বুঝতে হবে স্পেশাল লটা কি। আমাদের এই নার্কোটিক্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট, এটা হচ্ছে স্পেশাল ল। আপনারা খেয়াল করেছেন প্রতিটা লতেই এখন সেকশন 3 তে গিয়ে সুপ্রিমেসি অফ অ্যাক্টের কথা বলা হয়, অন্য আইনে যাই থাকুক না কেন। তার মানে আপনি অন্য আইনে যাই থাকুক না কেন, তার মানে প্রিভিয়াস লকে আপনি কি করছেন? আপনি ইগনোর করছেন। আপনাকে জানতে হবে তাৎক্ষণিক লটা কি। এই নার্কোটিক্স কন্ট্রোল অ্যাক্টে গিয়ে আমি প্রথম যে লুপহোলটা দেখতে পাই, নাম্বার 1 লুপহোল আমার দৃষ্টিতে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের যে 3টা বেসিক থট, বেসিক নর্মস, বেসিক প্রিন্সিপাল, বেসিক ডক্ট্রিন, সেটা থেকে এই লটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। আমাদের বেসিক প্রিন্সিপাল কি ছিল? ফার্স্ট ছিল প্রিজাম্পশন অফ ইনোসেন্স, এভরিবডি ইজ ইনোসেন্ট আনটিল এন্ড আনলেস প্রুভেন গিলটি, নাম্বার 1। নাম্বার 2 ছিল বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট, নাম্বার 3 ছিল প্রসিকিউশন উইল প্রুভ। দেখেন আপনার এই লতে নার্কোটিক্সে গিয়ে প্রিজাম্পশন অফ ইনোসেন্স আর থাকলো না। এটাতে কোর্ট ধরে নেয় যে আপনি দোষী, আপনার কাছে মাদক পাওয়া গিয়েছে মানে আপনি দোষী, তার মানে এই জায়গায় প্রিজাম্পশনটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। আমরা বেসিক প্রিন্সিপাল থেকে সরে গিয়েছি। আপনার হাতে ইয়াবা পাওয়া গিয়েছে তার মানে কোর্ট ধরে নিয়েছে যে আপনি ইয়াবা বা এটার সাথে আপনি সম্পৃক্ত, নাম্বার 1। নাম্বার 2 বলতেছে প্রসিকিউশন উইল প্রুভ। দেখেন আমাদের জায়গায় প্রসিকিউশন প্রুফ করে না তো এই আইনে। 55 এ বলা হচ্ছে না প্রসিকিউশন প্রুফ করবে না, যার কাছে এটা পাওয়া যাবে নার্কোটিক্স তাকে প্রুফ করতে হবে। তার মানে বার্ডেন অফ প্রুফ টোটাল চেঞ্জ হয়ে গেছে। তার মানে লয়ের বেসিক প্রিন্সিপাল থেকে আমরা সরে গেছি, নাম্বার 1। নাম্বার 2 বলছি আমি যে ধারা 23-এ বলা হচ্ছে নার্কোটিক্স এর যে পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশির ক্ষমতা। এটা আমি এই কারণে ছাত্রছাত্রীদেরকে বলছি কারণ বাংলাদেশে মাদকের উপরে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপরে, এই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের উপরে আমি 3টা ক্লাস নিয়েছি পুলিশ স্টাফ কলেজে, পুরো বাংলাদেশে মাদকের উপরে। এবং আমি দেখেছি যে এই লুফল গুলা কি কি, লেখুন এগুলা কোন কোন জায়গায়। দেখেন এই জায়গায় পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশির ক্ষমতা কাকে দেওয়া হয়েছে?
দেওয়া হচ্ছে পুলিশকে, দেওয়া হচ্ছে কাস্টমসকে, দেওয়া হচ্ছে বর্ডার গার্ডকে, দেওয়া হচ্ছে কোস্ট গার্ডকে। আচ্ছা, এই যে পুলিশ ব্যতীত কাস্টমস, বর্ডার গার্ড, কোস্ট গার্ড, এরা কি তল্লাশি করার সিস্টেম জানে? এরা কি ট্রেন্ড আপ? আপনি ট্রেনহীন লোককে আপনি কি করে দিচ্ছেন? মানুষকে তল্লাশি করার জন্য দিচ্ছেন, এবং যার জন্য এই মাদকের অ্যাবিউজ হচ্ছে বেশি। এবং রাস্তাঘাটে আপনি দেখবেন মোটরসাইকেলে আপনার পার্স ধরে ধরে আপনার পার্সের মধ্যে 5টা ইয়াবা দিয়ে দিচ্ছে, 6টা ইয়াবা দিয়ে দিচ্ছে, এবং আপনি সাফার করছেন। আপনি বলতে পারছেন এর উপর অনেক বাংলাদেশে অনেক নাটক, অনেক লেখালেখি হয়েছে। নাম্বার 2। নাম্বার 3, আপনি 1990-তে, যেটা 2018-এ অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, এই 2018-এ আপনি বললেন যে আপনি বিধিমালা তৈরি করবেন, রুলস এনঅ্যাক্ট করবেন। এখন পর্যন্ত কোনো রুলস নাই। আমরা কোন রুলে চলতেছি? আমাদের যে মাদকদ্রব্য বিধিমালা 1999, সেটা দিয়ে আমরা চলছি। আমরা আইন মানছি। আমাদের সাবস্টেন্সিয়াল ল 2018, আমাদের প্রসিডিউরাল ল 1999। আপনি খেয়াল করে দেখেন, এবং ওই আইনেই আপনি বলে দিচ্ছেন বিধি তৈরি করার কথা, কিন্তু এখন পর্যন্ত স্টিল কোনো বিধি তৈরি করা হয় নাই, রাষ্ট্র তৈরি করে নাই। 4 নম্বর যে পয়েন্ট আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে আপনাকে বলা হয়েছিল, এই আইনে বলা হয়েছিল আন্ডার সেকশন 44-এ, যে অবশ্যই এটাকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবেন, কিন্তু টিল টুডে আপনি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন নাই, এবং এটা এখন পর্যন্ত নরমাল ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচার করছে। তো নরমাল ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচার করলে কি হয়? যেমন আজকের একটা এক্সপেরিয়েন্স আমি আপনাদেরকে দেই। আমরা একটা ছেলের, তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের। তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার পরে তার অ্যান্টিসিপেটরি বেল নিলাম আমরা 8 উইকসের। পুলিশ তার বাসায় গেল। এই অ্যান্টিসিপেটরি বেল আমরা একটা লয়ার সার্টিফিকেট দেই, আপনারা জানেন। এই লয়ার সার্টিফিকেটটা কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য অর্ডার, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন অফ অ্যাপিলেট ডিভিশন, যেটা 44 DLR এ রিপোর্টেড, সেই জায়গায় বলা হচ্ছে এই লয়ার সার্টিফিকেটটা মাস্ট নট বি ডিসরিগার্ডেড। যদি এটা ডিসরিগার্ড করা হয় তাহলে ইট উড বি দ্য কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট। তাহলে দেখেন পুলিশ কি করলো? পুলিশ বাসায় গেল, বাসায় গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসলো, এবং এই সার্টিফিকেটটা দেখার পরে তারা থানায় গিয়ে 4 ঘন্টা পরে তারা একটা মামলা দিল। মামলাটা কি? মামলাটা হচ্ছে যাকে ধরে নিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে দেওয়া হলো 12 পিস ইয়াবা, আর তার কাজের ছেলে যে তাকে দেওয়া হলো 6 পিস ইয়াবা, টোটাল 18 পিস ইয়াবা। টোটাল একটা কনকক্টেড ফেব্রিকেটেড কেস, ফিকটিশিয়াস কেস। যখন আমরা কোর্টের সামনে তুলে ধরলাম, যেহেতু নরমাল কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, তারা ইয়াবাকে কিভাবে জামিন দেয় আপনারা শুনলে হাসবেন। তারা ইয়াবা জামিন দেয় সিএমএম কোর্টে এক এক ইয়াবা এক এক দিন, আর সিজিএম কোর্টে এক এক ইয়াবা 1.5 দিন। তার মানে আপনার পার্স বা বেন্টি ব্যাগে 12টা ইয়াবা মানে আপনি 30 দিন জেল খাটবেন। আপনাকে কোনোভাবেই রাষ্ট্র কোনো আইনের মাধ্যমে আপনাকে বের করতে পারছে না। এই লেকুনাটা কেন? এই লেকুনাটা হচ্ছে আপনাকে বলা হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করার জন্য, আপনি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করছেন না। আপনি চোর, বদমাশ, গুন্ডা এদের যেভাবে ট্রিটমেন্ট করেন ঠিক এইভাবে এদেরকে ট্রিট করছেন। এরা কিন্তু চোর না, এরা এডিক্টেড। এডিকশন এবং চোরের মধ্যে পার্থক্য আছে, এটা একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য, এবং এই পার্থক্যটা খুব ছোট না। নাম্বার 4। নাম্বার 5, আপনারা যদি আইনটাকে একটু অ্যানালাইসিস করেন বিং এ স্টুডেন্ট অফ ল, দেখবেন পুরো লটাই হচ্ছে মহাপরিচালকের উপর দেয়া আছে, পুরো লটা। তার মানে মহাপরিচালক যা ইচ্ছা তাই করবেন। মহাপরিচালকের অনুমতি ছাড়া আপনি কোনো জায়গায় তল্লাশি করতে পারবেন না, মহাপরিচালকের অনুমতি ছাড়া আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন না। তার মানে একটা আনফেটার্ড, মানে বিশাল এক উইদাউট বাউন্ডারি একটা ক্ষমতা আপনি মহাপরিচালককে দিয়ে দিয়েছেন, এবং মহাপরিচালক যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তাহলে পুরো নার্কোটিক্স ল দুর্নীতিগ্রস্ত। নাম্বার 5। নাম্বার 6 আমি বলছি, বলা হচ্ছে একটা ফিক্স টাইমের মধ্যে, খেয়াল করে দেখবেন, একটা ফিক্স টাইমের মধ্যে মামলা শেষ করার জন্য, কিন্তু এটা কোনোদিনই হয় না, কারণ এটা কম্পালসারি নয়। কম্পালসারি না হতে কি হয়? আপনাকে একজন লোক শত্রুতাবশত একজন কনস্টেবল বা আপনার পাশের বাড়ি, যেমন আজকের যে মামলাটা, এই মামলাটা কেন হয়েছে? এই মামলাটা হচ্ছে সেই জায়গায় একজন শক্তিশালী লোক এই ছেলেটার বাবার কাছ থেকে জমি চেয়েছে, তার বাবা জমি তার কাছে দেবে না, বিক্রি করবে না, কারণ ওই শক্তিশালী লোকটা জমি কিনতে চায় 1/5 পয়সা দিয়ে।
এখন সেই ভদ্রলোক, আপনারা জানেন যে কেরানীগঞ্জের এই জায়গায় এখন জমির দাম সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে, আপনারা জানেন, ডিউ টু পদ্মা সেতু। আপনার এদিক দিয়ে শুধু জমি বিক্রি করা হচ্ছে। এখন ওই লোক জমি দিবে না, এখন ওই লোকের ছেলেকে কি করা হয়েছে, ইয়াবা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মানে আপনার এই যে ড্রাগ এডিকশনের যে ড্রাগের যে অ্যাবিউজ, এই লয়ের যে অ্যাবিউজ, এই 5 দিন দেওয়াতে আপনাকে প্রথম হচ্ছে আপনি জামিন পেয়েছেন 15 দিনে, তারপর হচ্ছে পুরো বছর মাসের পর মাস আপনি কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন, যেহেতু ফিক্সড টাইমের মধ্যে শেষ করো না। নাম্বার 7 হচ্ছে, এটা একটা পজিটিভ সাইড আমি দেখতে পাই এই মামলা, এই আইনে, সেটা হচ্ছে এই জায়গায় ডিজিটাল এভিডেন্স কে ইনক্লুড করা হয়েছে। এই জায়গায় ডিজিটাল এভিডেন্স কে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এতদিন ডিজিটাল এভিডেন্স কে অ্যাকসেপ্ট করা হতো না, এবং আপনারা জানেন ডিজিটাল এভিডেন্স, ইভেন দ্য ফরেনসিকের একটা শাখা আছে সিআইডি তে, কিন্তু সিআইডি তে থাকার পর ফরেনসিক বা ডিজিটাল এভিডেন্স নিয়ে অনেক কোর্ট ডিজিটাল এভিডেন্স বুঝতোই না, কারণ আমাদের এভিডেন্সের কথা কি বলা আছে, এভিডেন্স হচ্ছে 2 রকমের, তাই না? 2 রকমের। এভিডেন্স, এই ডিজিটাল এভিডেন্স কে অ্যাকসেপ্ট করাতে এখন ছবি বা অন্য কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ সাইড। আমার কাছে এই আইনে সবচেয়ে নেগেটিভ সাইড যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে সেকশন 57। সেকশন 57 এ মোবাইল কোর্ট দ্বারা এই বিচার কার্য পরিচালনা করা সম্পাদনের কথা বলা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত মামলা, যেহেতু আপনারা সবাই লয়ার স্টুডেন্ট, দ্যাটস হোয়াই আই এম ডিসক্লোজিং যে মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত মামলা এখন অ্যাপিলেট ডিভিশনে পেন্ডিং। তার মানে মোবাইল কোর্টের বাংলাদেশে অ্যাবিউজ অনেক বেশি। হুট করে রাস্তা, আপনার ওয়াজ দ্য ডিস্টিংশন বিটুইন জুডিশিয়ারি এন্ড এক্সিকিউটিভ, আপনারা বোঝেন। এক্সিকিউটিভ কখনো আমাদের ন্যাচারাল জাস্টিস কে ফলো করে প্রসিড করে না, জুডিশিয়ারি ন্যাচারাল জাস্টিস কে ফলো করে প্রসিড করে। দ্যাটস ওয়াই এই যে মোবাইল কোর্ট দিয়ে আপনি কি করছেন, আপনি হুট করে রাস্তায় একটা ছেলের বিচার শেষ করে দিচ্ছেন, আপনি তাকে জেল দিয়ে দিচ্ছেন, আপনি তাকে শাস্তি দিয়ে দিচ্ছেন। এই জিনিসগুলোর কারণে এই আইনগুলোর অ্যাবিউজ হচ্ছে নার্কোটিক্স। আপনারা এই লুফল গুলা দেখলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সোশিও কন্টেন্টে বলা হয়েছে এটাকে আলোচনা করার জন্য, আমাদের সমাজে এটার জন্য কারা দায়ী? আমি সবসময় বলি যে এই ড্রাগ এডিকশনের জন্য দায়ী হচ্ছে এফএনএফ, যেটা মোবাইল কোম্পানি এফএনএফ এর কথা বলে। এফএনএফ কিভাবে? এফএনএফ হচ্ছে, আপনারা এফএনএফ এর সাথে সবাই সবাই পরিচিত, এটাকে বলা হচ্ছে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি। ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস কিভাবে দায়ী? এটা হচ্ছে বিং এ লয়ার, আমি যেটা দেখি যে সঙ্গ দোষে তো অবশ্যই, এটা আপনারা আমার চেয়ে কম জানেন না। সেকেন্ড হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেশন, আর ফ্রাস্ট্রেশন একটা বিশাল উপকরণ হচ্ছে ফ্রেন্ড। এটাকে আপনি বিএফ বলেন, আর জিএফ বলেন, আর সিএফ বলেন, যে এফই বলেন না কেন, এই এফ গুলোই হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেশনের মূল কারণ। এবং এ থেকে ছেলে মেয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে, এবং আপনার সামাজিক অবক্ষয় তৈরি হচ্ছে। আর ফ্যামিলি কি বলবো, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি, আমি যে বললাম, ফ্যামিলিতে দেখেন ব্রোকেন ফ্যামিলি, ব্রোকেন ফ্যামিলি ছেলে মেয়েদের বাংলাদেশে ডিভোর্সের হার বাড়ছে, সুতরাং ব্রোকেন ফ্যামিলির সংখ্যা বাড়ছে। নাম্বার 1। ফ্যামিলি প্রেশার, যখন একটা ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে বের হয় আমাদের কাছে যখন আসে প্র্যাকটিসের জন্য, তখন বেশিরভাগ ছেলে মেয়ের ভিতরে দেখা যায় যে তার একটা পয়সা ইনকাম করতে হবে, তার মোটো থাকে পয়সা ইনকাম করা। তার মানে সে যখন বেকার হয়, ফ্যামিলি যে প্রেশার থাকে, ফ্যামিলি পয়সা রিকভারির যে জায়গাটা, সেই জায়গায় যখন না পারে, যখন তার মধ্যে বেকারত্ব কাজ করে, তখন সে কি করে, সে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় এবং সে এডিক্টেড হয়ে যায়। আচ্ছা, যিনি মডারেটর বা যিনি এই প্রোগ্রাম কন্টিনিউ করছেন, আমার এই যে আজান দিচ্ছে, আমি কি 2 মিনিট ওয়েট করতে পারি? ওয়েট করেন স্যার, ইটস ফাইন। জি, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।
জি আমি শুরু করতে পারি। জি থ্যাংক ইউ। আমি বলছি যে আমাদের যে বেকারত্ব, দেখেন আমি সামাজিক অবক্ষয়টাকে এভাবে দেখি। আপনারা দেখবেন যে এখন তো আমাদের জনসংখ্যা কমে আসছে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে, যৌথ ফ্যামিলির কনসেপ্ট এখন আর নাই বললেই চলে। এতে কি হচ্ছে, যেই বাসায় শুধুমাত্র দুটো বোন আছে তাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোনো মামা পাচ্ছে না। যেই বাসায় শুধু দুইটা ভাই আছে তাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু কোনোদিন খালা পাচ্ছে না, কি বলে চাচা পাচ্ছে না, ফুপু পাচ্ছে না। এই যে মামা চাচা ফুপু খালা, এই সম্পর্কগুলো আস্তে আস্তে এবলিশ হয়ে যাচ্ছে। এবং এই এবলিশ হওয়ার ফলে সবচেয়ে বড় কি তৈরি হচ্ছে, নৈতিক অবক্ষয় তৈরি হচ্ছে। কারণ আপনি মামার যে আদর পেয়েছেন, ফুপির যে আদর পেয়েছেন, খালার যে আদর পেয়েছেন, এ থেকে আপনি বঞ্চিত। এবং এই সামাজিক অবক্ষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে তাদের ভিতরে ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি করছে। কেন তৈরি করছে? কারণ তার আশ্রয় নেওয়ার জায়গাগুলো আশ্রয়হীন হয়ে যাচ্ছে। বাবা মা প্রেশার ক্রিয়েট করলে একটি সন্তান কি করতে পারতো, খালার কাছে বলতে পারতো, মামির কাছে বলতে পারতো, চাচির কাছে বলতে পারতো। এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এবং এই সোসাইটি অনেকটা, কেন এই জায়গায় ড্রাগ এডিকশন বাড়ছে? কারণ এই সোসাইটিতে এখন ইংলিশ সোসাইটির মতো হয়ে যাচ্ছে এখন শুধু আঙ্কেল আন্টি জায়গায় চলে যাচ্ছে, আর সম্পর্কগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা অবক্ষয়। দেখেন আমি ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস বলতে বোঝাচ্ছি যে আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু স্টুডেন্টদের কাছে সেকেন্ড ফ্যামিলি বা সেকেন্ড হোম। তারা দিনের বেশিরভাগ সময় কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা সময় কাটায়। এসব প্রতিষ্ঠানে আপনাকে দিনের পর দিন এসব প্রতিষ্ঠানে অনুকরণীয় অনুসরণীয় শিক্ষকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শিক্ষকের সংখ্যা কমে যাওয়াতে এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে এরকম একজন শিক্ষক আপনার সামনে দেখানো হোক যে রোল মডেল, আপনি কিন্তু মডেল বের করতে পারবেন না। জাতিগতভাবে মডেলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আগে কি করা হতো? আগে শিক্ষককে অনুসরণ করত, শিক্ষকের কাছে শিখতো। এবং এই যে অ্যারিস্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস, এদেরকে আমরা বারবার পুরো পৃথিবীতে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলে আনি। কেন? কারণ সক্রেটিসের কাছে প্লেটো শিখতে পেরেছিল, প্লেটোর কাছে অ্যারিস্টটল শিখতে পেরেছিল, অ্যারিস্টটলের কাছে আলেকজান্ডার শিখতে পেরেছিল। এখন এরকম শিক্ষা নাই, পৃথিবীতে সক্রেটিসও নাই, পৃথিবীতে প্লেটো নাই, পৃথিবীতে আলেকজান্ডারও নাই। সুতরাং মানুষের ভেতরে ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন কারণে, আর এই বিভিন্ন কারণ থেকে অ্যাডিকশন বাড়ছে। সোশিও ইকোনমিক সোশিও লিগাল অ্যানালাইসিস যদি আমি করি, তাহলে আমি এইভাবে বলবো, আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে অপরাধের ডেফিনেশন দেয় রাষ্ট্র, ন্যায় অন্যায়ের ডেফিনেশন দেয় ধর্ম। ন্যায় অন্যায়ের ডেফিনেশন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র দিতে পারে না। পৃথিবী যে ধর্মীয় পিলার গুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, যেমন পৃথিবীতে উইকিপিডিয়াতে 4200 ধর্মের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের 4200 ধর্ম, আমরা যদি 8-10টা ধর্মের দ্বারা আরো এটাকে কনফাইন করে নিয়ে আসি, তাহলে আমি যে এতক্ষণ যে প্রথম যে বলয়ের কথা বলেছিলাম যে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল, এবং আমার পাশে কি, আমার চারপাশে হচ্ছে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, এবং বাংলাদেশের ধর্ম কি? বাংলাদেশের ধর্ম হচ্ছে, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের ধর্ম হচ্ছে মুসলিম। এই ফাঁকে আরেকটা কথা আমি বলে রাখি, আপনারা যখন আইন পড়বেন, আইন পড়ার সময় আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের যে 1987 সালের পরে সমস্ত আইন কিন্তু বাংলায়। তার মানে হচ্ছে বাংলাটা ভালো করে জানতে হবে। বাংলা ভালো না করলে আপনি আইন বুঝতে পারবেন না। 1987 সালের পর সমস্ত আইন বাংলায়। এবং এই জন্য আমি বলি যে ভাষা, ধর্ম এগুলোকে জানতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলমানদের মেইন ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে পবিত্র কোরআন। দেখেন কোরআনের কোথাও মাদকাসক্তকে এনকারেজ করা হয় নাই, বরং ডিসকারেজ করা হয়েছে। এটা প্রহিবিটেড, নাম্বার 1। আপনি পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়া হিন্দু প্রধান দেশ। ইন্ডিয়াতে হিন্দু প্রধান দেশে দেখেন তাদের যে বেসিক গ্রন্থ বেদ বা ঋগ্বেদাস, এই জায়গায় মাদকাসক্তিকে বা অ্যালকোহলকে অথবা এই ধরনের অ্যাডিকশনকে ডিসকারেজ করা হয়েছে। আপনি চলে যান মায়ানমারের দিকে, মায়ানমারে ওদের যে ধর্মের যে মেইন ত্রিপিটক, সেই জায়গায় মায়ানমারের ধর্ম ত্রিপিটক, বুদ্ধিস্ট ধর্ম, ওরা এক বিন্দু পরিমাণ অ্যালকোহলকে বা অ্যাডিকশনকে তারা প্রশ্রয় দেয় না। বলা হচ্ছে, তার ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে বৌদ্ধ ধর্মের যিনি প্রবর্তক, উনি নাকি ছোটবেলা 2-1 বার মাদকাসক্ত, এই অ্যালকোহল গ্রহণ করেছেন। এটা হচ্ছে হিস্ট্রি বলে, কিন্তু পারফেক্টলি এই রিলিজিয়ন এটাকে এনকারেজ করে না। সুতরাং যদি রিলিজিয়ন যে বেসড, এটাকে যদি সমাজে দিয়ে দেওয়া হতো, ধর্মীয় বিধিবিধান যদি জানানো যেত, নিজে জানা যেত, তাহলে এই অ্যাডিকশন থেকে বাঁচা যেত। নাম্বার 1। এখন আমি রিকমেন্ডেশনে যাচ্ছি। নাম্বার 2 হচ্ছে
আপনি ব্রিটিশ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে দেখবেন প্যারেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি বলে একটা শব্দ আছে, প্যারেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি। আমাদের এই জায়গায় ছেলে মেয়ে যখন এডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ছেলে মেয়ে এডিকশনের কারণে যত ক্রাইম করছে, এই জায়গায় কিন্তু কোনো প্যারেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি নাই। সুতরাং আমরা যদি প্যারেন্টাল রেসপন্সিবিলিটিকে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে অন্তত প্যারেন্টসরা এখন বাচ্চাদের ব্যাপারে যে উদাসীন, এই উদাসীনতা থেকে একটু সরে আসবে। নাম্বার 2। নাম্বার 3, স্কুল বা স্কুলিং বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই নৈতিক শিক্ষা দেওয়া দরকার। এটাকে আমি এইভাবে বলি, স্যার রিচার্ড নিক্সনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি কিভাবে আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কি কি পড়তে সাজেস্ট করেন। উনি প্রথম বলেছেন বায়োগ্রাফি পড়ো। স্যার রিচার্ড নিক্সন থেকে আমি বলছি, প্রথম বায়োগ্রাফি পড়ো, ফিলোসফি পড়ো, হিস্ট্রি পড়ো, ল পড়ো, তারপর অন্যান্য বই পড়ো। তার মানে আপনার বায়োগ্রাফি, একটি বায়োগ্রাফি পড়া আর 5000 এই উপন্যাস পড়া সমান। কারণ বায়োগ্রাফি একটা মানুষের চোখ খুলে দেয়। তাহলে কি কি নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে, এই নৈতিক শিক্ষা দিলে এরা কি করবে, অ্যাডিকশন থেকে বের হয়ে আসবে। নাম্বার 4 আমি বলছি এক্সট্রা কারিকুলারের কথা অবশ্যই বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন কলেজে ক্লাবিং সিস্টেম, যেমন আপনাদের সোশ্যাল ক্লাব, এটাকে আই অ্যাপ্রিশিয়েট। যে আপনি দেখেন, আগে আমরা যখন ছোটবেলা ছিলাম আমাদের বিএনসিসি ছিল, স্কাউট ছিল, এখন এই বিএনসিসি স্কাউট এগুলো আর নাই। ইভেন তো যারা, আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র, যারা নটরডেমিয়ান, অনেক ক্লাব ছিল। এই ক্লাবগুলোর কারণে ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত থাকতো, অনেক কিছু জানতো, অনেক কিছু শিখতো। এখন এটা একটা বিশাল গ্যাপ ধরা পড়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এই কারণে মানুষ ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস আমি দুইটা শব্দ সব জায়গায় বলি। ফেলো ফিলিংস তৈরি করা, ফেলো ফিলিংস তৈরি করা, এটাকে আমি ভেবে বলি যে একটি এলাকায় যখন একটি কাক মারা যায়, দেখবেন 10টি কাক চিৎকার করে। একটি কাক মারা গেলে আপনার পাশের বাসায় দেখবেন রাস্তাঘাটে একটা কাক মারা গেলে 10টা কাক চিৎকার করে। আমাদের একজন মানুষ মারা গেলে মানুষ পাড়ি দিয়ে হেঁটে চলে যায়। তার মানে ফেলো ফিলিংস এর যথেষ্ট অভাব দেখা যাচ্ছে। ওরাও তো মানুষ, নাম্বার 1। নাম্বার 2, সেন্স অফ বিলঙ্গিং তৈরি করতে হবে। সেন্স অফ বিলঙ্গিং, যার মধ্যে সেন্স অফ বিলঙ্গিং থাকবে, যার মধ্যে ফেলো ফিলিংস থাকবে, ও কোনোদিন এডিক্টেড হতে পারবে না, ও কোনোদিন ঘুমের ওষুধ খেতে পারবে না, ও কোনোদিন, আপনার হাবলঙ্গের বাজারে দেখেছেন হুমায়ুন আহমেদের নাটকে, ওনার নাটকে বলেছে যে ও মরতে চায়, বললো সে বিষ খেয়ে মরবে। আপনার হাবলঙ্গের বাজারে দেখেছেন, যদি না মরে আমাকে বলো, আমি গিয়ে গলা টিপে মেরে আসবো। আমি মনে করি যার ভেতরে এই সেন্স গুলো কাজ করবে, যার ভিতরে সেন্স অফ বিলঙ্গিং, কারণ আপনি যে আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পিছনে শুধুমাত্র আপনার কৃতিত্ব না, আপনার পুরো পরিবারের কৃতিত্ব। আপনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কার সাথে একটা দেখা হলো, পথে হলো দেখা বা পথে হলো দেবের মতো আপনি দেখলেন, তাকে দেখে আপনি আত্মহত্যা বা এডিকশনে চলে গেলেন। এই যে এডিকশনে চলে গেলেন, তার মানে আপনি টোটালি আপনার এতদিনের যাদের, আপনার পেছনে যাদের কষ্ট, সমস্ত কষ্টকে আপনি ডিসরিগার্ড করলেন। আপনি আপনার প্যারেন্টসকে অপমান করলেন, আপনি আপনার ফ্যামিলিকে ইনসাল্ট করলেন, আপনি আপনার সোসাইটিকে ইনসাল্ট করলেন, আপনি বিশ্ব মানবতাকে ইনসাল্ট করলেন একটা বখাটে ছেলে বা মেয়ের জন্য। যেই বখাটে ছেলে মেয়ে আপনাকে বোঝাতে পারে নাই যে এগুলো খারাপ, বরং সে আপনাকে এদিকে নিয়ে গেছে। এরকম কোন ছেলে বা মেয়ের সঙ্গ থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বর্জন করেন, কারণ আপনার জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমার কাছে এরকম ক্লায়েন্ট আসে, ক্লায়েন্ট আসার পর একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির টিচার আসছিলেন, এক মেয়ে, উনি বলতেছেন স্যার আমি ওকে ঠিক করতে চাচ্ছি। তা আমি বললাম তুমি কিভাবে ঠিক করতে চাচ্ছ? বলে আমার সাথে পরিচয় ওর পাঠশালা, ধানমন্ডিতে পাঠশালা, আপনারা পাঠশালাকে সবাই চেনেন, কি কি কবিতা টবিতা কি কি শিখায় ওরা, পাঠশালা। তা আমি বললাম সে যে ড্রাগ এডিক্টেড তুমি জানতে? বলে হ্যাঁ আমি ড্রাগ এডিক্টেড জানতাম, আমি তাকে ঠিক করতে চেয়েছি। তা আমি বললাম যে অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজতে যাবেন না, আপনি অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন। আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট, আপনারা মনে রাখবেন আপনাদের ভিতরে অবশ্যই সেই ফিলিংস টুকু থাকতে হবে, আপনাদের মধ্যে সেই কৃতজ্ঞতা বোধ থাকতে হবে টু ইউর ফ্যামিলি, টু ইউর প্যারেন্টস, টু ইউর সোসাইটি, টু ইউর কান্ট্রি, টু ইউর ইউনিভার্স অ্যাজ ওয়েল। তারপর দেখেন, আমি আরেকটা জিনিস এই দেশে খুব অভাব দেখি। আমরা ইউকে তে দেখতাম বা ইউরোপে দেখতাম যে আনলিমিটেড ফি ধরা হতো, কোনো ক্রাইম করলে আনলিমিটেড ফি ধরা হতো। এই যে আমাদের সিগারেট খাওয়া বা আমাদের এডিকশনে, এটাকে যদি ধরেন আনলিমিটেড ফি করে দেওয়া যায়, কম্পেনসেশন বাড়িয়ে দিতে হবে। আপনি সিগারেটের জন্য 200 টাকা রাখবেন কেন? আপনি অ্যালকোহলের জন্য 2000 টাকা রাখবেন কেন? এটা 2 লাখ টাকা করে দেন। আপনি দেখেন, এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। এই যে মোটরসাইকেলে যখন
আপনি এখন হেলমেটের জন্য টাকা ধরা হচ্ছে 8,000 10,000, এখন দেখেন সবাই হেলমেট পরে। কিছুদিন আগে কিন্তু হেলমেট পরতো না, এবং হেলমেটটাকে তারা একটা ডিসরিগার্ডিং একটা নেগেটিভ জিনিস মনে করতো। এখন মনে করে না, হেলমেট না পরলে তত টাকা দিতে হবে। এই যে আপনাকে কম্পেনসেশন যদি বাড়িয়ে দেন, তাহলে এটা আমার মনে হয় কাজ করবে, অ্যাডিকশন থেকে আপনাকে নিয়ে আসবে। সরবরাহ রদ করতে হবে, এটা হচ্ছে আমার বেসিক কথা। সরবরাহ রদ করতে হবে। দেখেন, যখন এসিড নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন 2010, এসিড নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন 2010 আসলো, সবাই বললো মৃত্যুদণ্ডের কারণে এসিড নিক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আপনারা যে ভার্সিটিতে পড়েন এই বয়সে না, তখন আমি স্কুলে ছিলাম, তখন বাংলাদেশে প্রচুর এসিড নিক্ষেপ হতো। এখন কিন্তু এসিড নিক্ষেপ নাই, শোনেন না। কেন নাই? আপনি কি মনে করছেন মৃত্যুদণ্ডের জন্য কমেছে? না, বাংলাদেশে প্রতিদিন ফাঁসি হচ্ছে। ফাঁসির কাজ কি কমছে? রেপে তো মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, রেপ কি কমছে? কমছে না। এই মৃত্যুদণ্ড করেছে একটা কারণে। আপনাদেরকে একটা জিস্ট বলি, ওরা যে এসিড টানতো, এই এসিডটা সরবরাহ করতো স্বর্ণকাররা। স্বর্ণের দোকানে এসিড ব্যবহার করা হয়, এবং স্বর্ণের দোকান যে এসিড সরবরাহ করে তার উপরে কোনো বাইন্ডিং ছিল না। এখন ওই এলাকার বখাটে যুবকরা স্বর্ণকারের দোকান থেকে এসিডটা কিনে নিয়ে আসতো। এখন বলে দেওয়া হয়েছে যে এসিড সরবরাহ করবে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এই কারণে কোন স্বর্ণকারের দোকান আর এখন কোন এসিড আপনাকে সরবরাহ করে না। তার মানে আপনি যদি এই অ্যাডিকশনের জন্য যেসব জিনিস আপনি সরবরাহ করছেন, যেমন আমাদের বর্ডারটার ব্যাপারে আমরা বলছি জিরো টলারেন্স, আদৌ কি জিরো টলারেন্স? দেখেন, এইভাবে আমি জিনিসটাকে বলি যে রাজশাহীতে একটি মামলার কথা আমি আমার ওয়াইফের কাছে শুনেছি, তখন সে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওই জায়গায়। একটা মামলা এসেছে কোর্টে। এই মামলাটা কার বিরুদ্ধে? যাদের বিরুদ্ধে এসেছে, ফেন্সিডিলের মামলা। যিনি অ্যাকিউজড উনি নিজে ফেন্সিডিল খান। যেই পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওনারও ফেন্সিডিলের প্রতি একটু দুর্বলতা আছে। যেই লয়ার দাঁড়িয়ে আছে উনি একটু দুর্বল ফেন্সিডিলের প্রতি। এবং আমার ওয়াইফের যিনি পেশকার, তিনি আমার ওয়াইফকে বলছেন যে ম্যাডাম, এই পুরো সাথে স্যার যারা দাঁড়িয়ে আছে সবাই এই ফেন্সিডিল খায়। এবং রাজশাহীর যারা বাড়ি তারা জানেন যে বর্ডার অঞ্চলে কিভাবে ফেন্সিডিল বা মাদকাসক্ত, এটা আপনারা জানেন। আমার বাড়ি ব্রাউনবাড়ি, আমি জানি যে বাংলাদেশের ব্রাউনবাড়ির বর্ডার গুলো কিভাবে হয়। এই কারণে আমি আপনাকে বলছি, আমাদের মুখের জিরো টলারেন্সের কথা না বলে আমাদেরকে সত্যিকার জিরো টলারেন্স শো করতে হবে ফর আওয়ার ফিউচার জেনারেশন, ফর ইউ, দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউনিভার্সিটি, দ্য স্টুডেন্টস অফ কলেজ, দ্য স্টুডেন্টস অফ স্কুল। আজকে এই সোশ্যাল ক্লাব, আপনাদের যে ক্লাবটা এটার ব্যবস্থা করেছে, আমি অন্তর থেকে তাদের ধন্যবাদ দেই, এবং তাদেরকে আমি এইভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চাই যে সবসময় আমি প্রাউড ফিল করে বলি, বাংলাদেশের সব জায়গায় আমি যতগুলো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেই সব জায়গায় বলি, আমার কোনো ছাত্রছাত্রী কখনো কোনোদিন সুইসাইড করতে পারে না। আমার কোনো ছাত্রছাত্রী কখনো এডিক্টেড হতে পারে না। কারণ যে নিজেকে চিনে সে এডিক্টেড হতে পারে না। যে নিজেকে চিনে না, জিএফ বা বিএফ কে চিনে, সে এডিক্টেড হবেই, কারণ সে তো নিজেকে চেনে না। তা আপনারা নিজেদেরকে চিনবেন, সক্রেটিসের যে নো দাই সেলফ সেটাকে জানবেন, নিজেকে প্রিপেয়ার করবেন, দেখবেন ইনশাআল্লাহ পৃথিবীর কোন অ্যাডিকশন আপনাকে বাতিগ্রস্ত করতে পারবে না, আপনার স্টেট অফ মাইন্ড, স্টেট অফ বডিকে নেগেটিভ দিকে নিতে পারবে না। এবং সোশ্যাল ক্লাবের যে উদ্দেশ্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। প্রতিটা ছেলে মেয়ে তাদের মধ্যে সেন্স অফ বিলঙ্গিং তৈরি হবে, ফেলো ফিলিংস তৈরি হবে, নো বাই সেলফের যে ডক্ট্রিন সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, sir, for convening such an important discussion with us. We have known so many things, and I hope that it will be effective for us. থ্যাংক ইউ। Once again, thank you so much, sir, for elaborately discussing about the loopholes of the Narcotics Act and about the importance of special laws. Now, I would like to move towards the question answering session relating to today's topic. If anyone have questions to our guests, then just feel free to ask that. But there are some rules which you need to follow. That is, just raise hand whoever have questions. I will call one by one. Firstly, introduce yourself and then proceed with the question. So I hope you all are clear. Now I'm requesting the participant to ask question by raising hands. Okay, I can see the
participants have raised hands to pursue question. Why don't you let them ask the question? Let them ask the question. They've raised their Lamia, hand. can you hear us? জি আমি বলছি স্যার আপনার কাছে আমার কোশ্চেনটি হচ্ছে মাদকের জন্য হয়রানিমূলক তল্লাশির ক্ষেত্রে একজন নিরাপদ ভুক্তভোগীর করণীয় কি? আবার কোশ্চেনটা প্লিজ। স্যার মাদকের জন্য যে হয়রানিমূলক তল্লাশি করা হয় সেই ক্ষেত্রে একজন নিরাপদ ভুক্তভোগীর করণীয় কি? একজন ভুক্তভোগীর করণীয় প্রশ্ন যে সরি আমার লাইন বোধ হয়ে গিয়েছিল। জি আমরা শুনতে পাইনি স্যার, আবার বলুন। জি 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 থ্যাংক ইউ। এখন কি শোনা যাচ্ছে স্যার? জি শোনা যাচ্ছে। জি জি। মাদকের জন্য করণীয় আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেটা ফলো করি আর কি, আমি কখনো একা একা কোনো জায়গায় মুভ করি না। এটা হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে কেন মুভ করি না একা একা, সেটা হচ্ছে যে একজন উইটনেস থাকলো। আর যেহেতু রাস্তাঘাটে এখন পুলিশের অ্যাবিউজটা বেশি হচ্ছে এবং মাদকের যারা ভুক্তভোগী তারা, এই জন্য উইটনেস রাখাটা খুব জরুরি। আর যদি কিছু না হয় তাহলে এখন সাথে সাথে ফেসবুকে বা জিডি করে ফেলা। একজন আমাকে যদি আজকে কেউ এরকম মাদকাসক্তের কোনো একটা প্রবলেমে জড়িয়ে দিল, তাহলে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনি আপনার এলাকায় গিয়ে বা আপনি যে জায়গায় গিয়েছেন একটা জিডি করা, যে এইমাত্র আমাকে এই জায়গায় ধরা হয়েছে এবং ধরে এই জায়গায় আপনাকে যদি ধরে না নিয়ে যায়, আর যদি ধরে নিয়ে যায় তাহলে তো কোর্ট ফেস করতে হবে। তা কোর্ট ফেস করতে গেলে সংখ্যা আপনাকে পড়তেই হবে। তা আমি সহজ ভাষায় বলবো যে উইটনেস রাখাটা, অথবা অনেকে এখন ফেসবুকে আপনি লাইভ করে, লাইভ প্রোগ্রাম করে, আমি অনেক জায়গায় দেখেছি, এবং অনেকে অনেক বিপদে পড়ে বাংলাদেশে লাইভ প্রোগ্রাম করে। এগুলো হতে পারে চেষ্টা চেষ্টা আপাতত এর বাইরে আমি কিছু বলতে পারবো না। জি। Okay, I'm seeing another hand. Lamia Akhtar, please proceed with the question. Assalamu alaikum. I'm Lamia Akhtar, Department of Law and Human Rights, first year, first semester. So my question is, what are the other ways than dope test to detect a drug addict person primarily? না, ডোপ টেস্ট তো এখন বাংলাদেশের ডোপ টেস্ট তো আপনার 2018 এ আইনে আনা হয়েছে ডোপ টেস্ট, এবং ডোপ টেস্টের বিকল্প এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বের করা হয় নাই। সুতরাং ডোপ টেস্ট, এবং আমরা ইউরোপে দেখেছি ডোপ টেস্টই হচ্ছে এডিকশন বা মাদকের এগেইনস্টে একমাত্র টেস্ট এখন পর্যন্ত চলছে। সুতরাং এর বাইরে এখন আর আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন লামিয়া, এটা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সের একটা সাবজেক্ট, সোশ্যাল সায়েন্স ক্রিমিনোলজি একটা সাবজেক্ট ইস্যু। এইটা এখন পর্যন্ত ডোপ টেস্টের বাইরে এখন পর্যন্ত সরকার বা দেশ বা রাষ্ট্র অথবা পৃথিবী এখন পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা আনেনি, তার জন্য ডোপ টেস্টই এখন চলছে। জি। আর কেউ? Now I'm requesting Dilroba Akhtar Tomapu to proceed with the question. Sir, how much do you think the situation has been improved after the enactment of Narcotics Control Act 2018? থ্যাংক ইউ। নার্কোটিক্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট আসার পরে যেহেতু নার্কোটিক্স এর আলাদা ডিপার্টমেন্ট হয়েছে এবং এখন ডিপার্টমেন্ট এক্সপ্যান্ড করছে জেলায় জেলায়, তার জন্য অবশ্যই ইমপ্রুভ বলতে হবে। ইমপ্রুভ না বললে, কারণ এখন এটা তো আপনার একটা ব্যবসায়িক রূপ লাভ করেছে বাংলাদেশে। আপনি ইয়াবা বলেন বা ফেন্সিডিল বলেন, ব্যবসায়িক রূপ লাভ করেছে। অন্তত এই নার্কোটিক্স ডিপার্টমেন্ট হওয়ার ফলে, অথবা এই আইন 1990 যে আইন হওয়ার ফলে, প্রশাসনের একটা অংশ বা রাষ্ট্রের একটা অংশ এই নার্কোটিক্স ছড়িয়ে পড়া থেকে রাষ্ট্রকে পজিটিভ দিকে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। এটা একটা পজিটিভ দিক। কারণ যদি আজকে এটাও না থাকতো তাহলে তো সাগরের মতো ভেসে যেত পুরো রাষ্ট্র, এবং পৃথিবীতে আফগানিস্তানকে আমি প্রথম যেটা বলেছিলাম যেটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেন কিচেন যেটাকে বলা হচ্ছে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, এসব জায়গায় দেখেন এটা এত স্প্রেড আউট করেছে। অন্তত সেই দিক থেকে বাংলাদেশ এই আইন করার ফলশ্রুতিতে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থাকার ফলশ্রুতিতে এটা এইভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না। এতটুকু উপকার, এতটুকু পজিটিভ সাইডের কথা বলতে পারবো। জি। Thank you, sir. Sir, now and Hadi.
আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মাহবুব, মানবাধিকার বিভাগের তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। স্যার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন 2018 অনুযায়ী স্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কিংবা পুলিশ অফিসারকে স্যার এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে স্যার, আপনি যেটা বলেছিলেন যে স্যার পরোয়ানা ছাড়া স্যার কাউকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে প্রবেশাধিকার থাকবে স্যার, তারা জব্দ করতে পারবে এবং স্যার তল্লাশি চালাতে পারবে। স্যার এই ক্ষেত্রে এমনও বলা আছে যে স্যার যদি তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে স্যার দরজা জানালা ভেঙে প্রভিশন রয়েছে। তো স্যার এটা কি কোনোভাবে স্যার আমাদের রাইট টু প্রাইভেসি অথবা স্যার রাইট টু প্রপার্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেছে? এটাকে আমাদের 54 এ সিআরপিসি 54 এ দেওয়া আছে। ইভেন আমাদের সিআরপিসি তে বলে দেওয়া আছে যদি আপনি রেসিস্ট করেন তাহলে আপনার দরজা জানলা ভাঙার কথা বলা আছে, সেটাকে কপি করেছে। তবে নিঃসন্দেহে আমি বারবার বলছি এই জায়গায় যে পাওয়ারটা দেওয়া হয়েছে ধারা 23 তে, যে তল্লাশির ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে কয়েকটা সেগমেন্টে কয়েকজনকে ভাগ করে, এবং যার ফলশ্রুতিতে অ্যাবিউজ হচ্ছে বেশি। এটা যদি স্ট্রিক্টলি একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখা হতো that would be better, that might be better, fruitful হতো। এবং এটা ল অফ প্রাইভেসি কে দেখেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাছে কোনো প্রাইভেসি নাই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট দেন এনি প্রাইভেসি। তার জন্য যেহেতু বলা হচ্ছে যে এই অ্যাডিকশনের ফলে বা মাদকাসক্তির ফলে মানুষ অনেক ধরনের নেগেটিভ কাজ করে ফেলতে পারে, রাষ্ট্র সোসাইটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে, তার জন্য সোসাইটির স্বার্থে রাষ্ট্রের স্বার্থে এটা করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় আইন প্রণেতারা চিন্তা করেছেন। এবং এটা ল অফ প্রাইভেসি জায়গায় হাইকোর্টে গিয়ে আমরা যেটাকে রিট বলি ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর ভায়োলেশন, এটাতে খুব একটা পজিটিভ কিছু আসবে না। কারণ যাদের বাসা ভাঙছে, যাদের বাসাকে তারা হিট করছে, যাদেরকে তল্লাশি করছে, ওরা প্রাইমা ফেসি অ্যাজিউম করেছে দে আর অ্যাডিক্টেড, দে আর রিলেটেড উইথ দিস, এটা তারা অ্যাজিউম করেছে। এবং আমাদের প্রাইমা ফেসি এভিডেন্স হিসাবে বা প্রাইমা ফেসি একটা চিন্তা হিসাবে তারা ল এনফোর্সিং এজেন্সি এই কাজ করতে পারে। জি, থ্যাংক ইউ। আমি আপনার স্টেটমেন্ট থেকে কোশ্চেনটা নিয়েছি, সেটা হচ্ছে আপনি সিগারেটের উপর হচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি না। জি স্যার, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি, এখন শোনা যাচ্ছে। জি স্যার, আপনি সিগারেটের উপর হচ্ছে মানে ফাইন বাড়ানোর কথা বলেছেন। তো স্যার আমরা যদি দেখতে চাই যে আমাদের দেশের ইকোনমিতে টোবাকো কোম্পানির একটা গ্রেট কন্ট্রিবিউশন আছে, এবং লার্জ গ্রুপ অফ পিপল হচ্ছে টোবাকো বিজনেসের সাথে রিলেটেড, যারা দিনমজুর হিসাবে টোবাকো কোম্পানিতে কাজ করছে। এখন স্যার হঠাৎ করে যদি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে টোবাকোর উপর মানে পানিশমেন্ট বা ফাইনটাকে ইনক্রিজ করা হয়, তাহলে স্যার যেটা হবে যে টোবাকো বিজনেসে একটা ইমপ্যাক্ট করবে এবং আমাদের অর্থনীতিতে এদের কন্ট্রিবিউশনটা কমে যাবে, প্লাস আ লার্জ গ্রুপ অফ পিপল হচ্ছে তার জবলেস হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্র কিভাবে স্যার মানে এই জিনিসটাকে রেমিডিয়েট করতে পারে? এটা তো স্যার একটা লং রানের ব্যাপার, তো এটা কি কোনোভাবে মানে হঠাৎ বা সাডেন ডিসিশনের উপর এই জিনিসটাকে কন্ট্রোল করা পসিবল? থ্যাংক ইউ। এই টোবাকো কন্ট্রোল অ্যাক্ট নিয়ে যারা কাজ করছে, কয়েকটা এনজিও কাজ করছে, এবং আপনি জানেন যে আমাদের ঢাকায় যারা কাজ করছে, গতকালকে পরশুদিনও তাদের প্রোগ্রাম হয়েছে। এই টোবাকো ওরা একটা করেছে, সরকারের কাছে দাবি করেছিল যে এই বিজ্ঞপ্তিগুলো বন্ধ করা, সেই জায়গায় তারা সাকসেস হয়েছে। তারা এই আনলিমিটেড একটা ফাইনের কথা বলেছিল, কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট হয়নি রাষ্ট্র কর্তৃক। অবশ্যই এই যে আমাদের আকিস বিড়ি বা এরা রাষ্ট্রকে অনেক টাকা দিচ্ছে, এটা ঠিক, কিন্তু আপনি এই টাকার বিনিময়ে আপনি একটা নেশনকে শেষ করে দিতে পারেন না। আপনি অর্থনীতির মাধ্যমে একটা নেশন, আপনি অর্থনৈতিক ভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবেন বিধায় আপনি নেশনকে শেষ করে দিতে পারেন না। তাহলে আপনি একটা কাজ করেন, যারা স্মাগলিং করেন তাদেরকে আপনি বলে দেন একটা বিশাল একটা ওয়ে খুলে দেন যে তারা স্মাগলিং করবে, তারা রাষ্ট্রকে এত টাকা দিবে। সেটা কি কখনো যৌক্তিক হবে? সেটা যৌক্তিক হবে না। যেহেতু এই টোবাকোর মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এবং আপনি জানেন স্যার যে যারা ফ্রাস্ট্রেটেড তারা এই অ্যালকোহলিক হয়ে যায়। এবং আপনি এই যে যারা সিগারেটের কথা বললেন, টোবাকোতে আপনি দেখবেন টোবাকোতে কারা এই টোবাকোর প্রতি অনুরক্ত, তাদেরকে চিন্তা করে দেখবেন যে বেশিরভাগের বয়সটা দেখেন, এবং এটা পরোক্ষভাবে সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে আমি বলেছি যে সমাজের যে তিনটা অংশ, এলডারলি পারসন, প্রেগনেন্ট উইমেন এবং হোয়াইট শক্স, সবাইকে এটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তার মানে পরোক্ষভাবে নেশনের ছোট থেকে বড় সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাহলে আমরা যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে শুধু টাকার জন্য আমরা এটাকে আপনি একটা অনুমতি দিয়ে দেই এবং এটাকে যদি আমরা না বাড়াই, ফাইনটা না বাড়াই, তাহলে কি হবে? আপনি বোধহয় জানেন যে রাস্তাঘাটে ওপেনলি সিগারেট খেলে পয়সা দিতে হয়। কয়জন পয়সা দেয়?
এই যে 50 টাকা 100 টাকা করে রেখেছেন, এই কারণে এটা প্রয়োগ হয় না। এটাকে আপনি 1000 টাকা করে দেন। তার সিগারেটের প্যাকেটের দাম যদি 200 টাকা হয়, একটা সিগারেট খেলে 1000 টাকা, দেখবেন সে আর সিগারেট খাবে না। কমে যাবে, কমে যাবে, রেশিওটা কমবে। যেমন কমেছে হেলমেট পরার সংখ্যা, সরি সংখ্যা বেড়েছে, হেলমেট পরার সংখ্যা বেড়েছে, হেলমেট না পরার সংখ্যা কমেছে। এই কারণে আপনি যদি ফাইনটা বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমার কাছে মনে হয় সাধারণ যারা অন্তত যে এটাকে এফোর্ড করতে পারবে না, সেটার সাথে কমপ্লাই করবে যে না, আমি আর এত বেশি সিগারেট খাবো না। কারণ আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি এরকম মানুষও দেখেছি দিনে 25টা 30টা সিগারেট খাচ্ছে। তা নিঃসন্দেহে সেটা সবার জন্য ক্ষতিকর। আর অ্যাকর্ডিং টু রিলিজিয়ান, হযরত আলীর যে ফিলোসফি কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে যে জিনিস তোমার জন্য ক্ষতিকারক, সেটা তোমার যেটা তোমাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা তোমার জন্য হারাম। সুতরাং আপনি সিগারেট আপনি যিনি খাচ্ছেন, আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন বাংলাদেশের এমন একজন লোক, পৃথিবীর এমন একজন লোক যে সিগারেট খেয়ে বলবে সিগারেটের উপকারিতা আছে? আমি এখন পর্যন্ত দেখি নাই, কেউ বলতে পারবে না। এটা সাময়িক আনন্দের জন্য সিগারেটটা খাওয়া হয়। তার জন্য সিগারেটের উপরে অবশ্যই কর বাড়ানো উচিত, ট্যাক্স বাড়ানো উচিত, ফাইন বাড়ানো উচিত। জি, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোশ্চেন? Thank you so much, sir. Sir, I think Nadim Mahmood Ashik have a question. জি, Assalamualaikum. This is Nadim Mahmood Ashik. Now I am studying in the third semester of the Department of Law and Human একটু জোরে বলতে হবে। Assalamualaikum. This is জি, Nadim Mahmood Ashik. Now I am জি। studying in the third semester of the Department of Law and Human Rights at the University of SMSC. My question is, most of time it is very tough to bring the people under the legal system who instigate drug addiction by the supplying this. What should be done in this case? কোশ্চেনটা আমার কাছে ক্লিয়ার না। Nadim, can you repeat? Yes. My question is, most of the time it is very tough to bring the people under the legal system who instigate drug addiction by the supplying this. What should be done in this case? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এটার উত্তর আমার আলোচনা চলে আসছে। শুধুমাত্র লিগ্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি সোসাইটিকে চেঞ্জ করতে পারবেন না। আপনি দেখেন পৃথিবীতে আপনি কত আইন করছেন, পৃথিবী ঠিক করতে পারছেন। এই যে আপনি আপনার বাবার সাথে অপরাধ করেন না, আপনি আপনার মার সাথে অপরাধ করেন না, বা আপনি ভাই বোনের সাথে কোনো অপরাধ করার সময় আপনি চিন্তা করেন যে এইগুলো করা হবে কিনা, এগুলো কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য করেন না। আপনি আপনার বাবার সাথে বেয়াদবি করেন না কেন? আপনি মনে করেন যে না, এই বেয়াদবিটা করা ঠিক না, রাষ্ট্র কি বলে দিয়েছে বাবার সাথে বেয়াদবি করলে এত টাকা ফাইন? কখনো বলেনি, কিন্তু এটা আপনি করছেন না। কিন্তু যখনই কোনো আইন করা হয়, সে আইন ব্রেকডাউন বা ব্রিচ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে, সম্ভাবনা থাকে, এবং এই জন্য বিভিন্ন স্টেক হোল্ডাররা এটাকে আপনি যারা আইন ভাঙে তাদেরকে প্রোটেক্ট করে। তার জন্য আমার কাছে মনে হয়, আমার যেটা উত্তর সেটা হচ্ছে অবশ্যই এর বাইরে গিয়ে নৈতিক শিক্ষা একটা মানুষকে অনেক কিছু দিতে পারে, অ্যাডিকশন থেকে মুক্ত করতে পারে। Thank you, sir. Sir, we will take a last question from Mohsin Hassan Abir Bhaiya. Bhaiya, please unmute yourself and ask the question. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমাকে জি জি, আমি শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার, আমার নাম মোহাম্মদ মহসিন হাসান, আমি 6th সেমিস্টার থেকে বলতেছি। স্যার, আপনি যে লাস্ট যে কথাটা বলেন স্যার, যে নৈতিকতা এবং স্যার ফ্যামিলির দিক থেকে যে শিক্ষাটা, স্যার আমরা আমাদের স্যার আশেপাশে স্যার আমরা অনেক স্যার শিশুদেরকে দেখি, স্যার অনেক বাচ্চাদেরকে দেখি স্যার রাস্তাঘাটে, যাদের স্যার ফ্যামিলি লেস, অর্থাৎ জন্মের পর থেকে যারা স্যার ফ্যামিলিকে দেখেনি বা স্যার ফ্যামিলি তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। স্যার ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় স্যার যায় তাদেরকে স্যার খুবই নিম্নমানের স্যার একটা নেশা করে, যেটা স্যার আমরা দেখি স্যার একটা জুতার আঠা নিয়ে স্যার তারা যে নেশাটা, স্যার এই ধরনের বাচ্চাদেরকে বা স্যার এই ধরনের যারা স্যার এডিক্টেড বা এই টাইপের স্যার নিম্নমানের নেশায় যারা এডিক্টেড, যারা স্যার ফ্যামিলি ছেড়ে থাকে, তাদেরকে স্যার আমরা কিভাবে স্যার এইসব জায়গা থেকে স্যার মানে বের করে নিয়ে আসতে পারবো? থ্যাংক ইউ। এই বাচ্চাদেরকে এইসব জায়গা থেকে নিয়ে আসার জন্য অনেকগুলো এনজিও কাজ করছে, আমার জানা মতে অনেকগুলো এনজিও কাজ করছে। এখন বাংলাদেশে তো সম্পদ সীমিত এবং সমস্যা অসীম, এত সমস্যা, এই জন্য একমাত্র সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস এর মাধ্যমে এটাকে চেঞ্জ করা সম্ভব। সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস দিলে, দেখেন আপনি আমি যে আজকে একসাথে বসতে পারি, এটাও কিন্তু এই সাদা কালো সবার একসাথে বসা, ছেলে মেয়ে একসাথে বসা, এটা 1963 আগে ছিল না। মার্টিন লুথার কিং এর প্রচেষ্টার ফলে
আই হ্যাভ এ ড্রিম। আপনি দেখেন এখন কিন্তু আপনি ইউনিভার্সিটিতে ছেলে মেয়ে একসাথে বসতেছে, গল্প করতেছে। এক সময় কিন্তু সতীদাহ প্রথা ছিল, সতীদাহ প্রথা এখন নাই। আগুনে পড়ে সহমরণ ছিল, এগুলো নাই। আপনি স্লেভের যে সিস্টেম, এগুলো নাই। সুতরাং আমার কাছে মনে হয় সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস এর মাধ্যমে আপনাকে আমি বলেছি যে আমাদের সেন্স অফ বিলঙ্গিং তৈরি করা, অথবা আমি বলেছি যে ফেলো ফিলিংস তৈরি করা। আজকে আপনার ভিতরে যখন ফেলো ফিলিংস থাকবে, আপনার সামনে যখন একটা ব্রোকেন ফ্যামিলি বা বাবা মা চলে গেছে, এরকম একটা বাচ্চা রাস্তা এরকম করবে, তখন কিন্তু আপনার ভিতরে ফিলিংসটা তৈরি হবে, এবং তখনই আপনি চেষ্টা করবেন যে এদের জন্য কিছু করার। তা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যদি আমাদের ভিতরে এই ফিলিংস, এই জায়গায় ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আপনাকে আমি, এটা মনে থাকবে আপনার। দেখেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার যে দেশগুলো, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং আপনার কি বলে ডেনমার্ক, এই দেশগুলোতে কিন্তু কারাগার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনারা সবসময় পত্রপত্রিকা পড়েন যে কারাগার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন কারাগার বন্ধ হচ্ছে? কারণ কারাগারে থাকার মতো কয়েদি নাই। আর আমাদের বাংলাদেশ যদি পুরোটা কারাগার করে দেন, তারপরে কিন্তু আপনার কয়েদির সংখ্যা কমবে না। কেন? কারণ আপনি বাংলাদেশে যখন একটা ছেলে মেয়েকে আপনি অপরাধ এবং অপরাধহীনতা এগুলো বুঝাচ্ছেন, তখন হি অর শি ইজ অলরেডি অ্যাডাল্ট। আর ওরা কি করছে? ওরা স্কুলিং সিস্টেম থেকে ক্লাস 1 থেকে তারা বুঝাচ্ছে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ। এই কারণে নেগেটিভের দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে না। তা আমার কাছে মনে হয় যে এই বাচ্চাগুলোকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি স্কুল কলেজের ব্যবস্থা করা হয়, স্কুলে এবং স্কুল কলেজ যদি এদেরকে প্রপার শিক্ষা দেওয়া হয় যে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ, এরকম হবে না। আপনি আজকে ল পড়তে আসছেন, আপনি জানছেন যে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ। আপনার এই বয়সে আপনি নেগেটিভটাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করে নেগেটিভ কিভাবে আরো নেগেটিভ করা যায় ওদিকে চলে যেতে পারেন। কিন্তু একটা ক্লাস 1 এর বাচ্চা বা ক্লাস 2 এর বাচ্চা, কারণ এঞ্জেল, তারা কিন্তু এটাকে পজিটিভলি নিবে এবং তারা পজিটিভ দিকে যাবে। এটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো এটা প্রুফ করেছে পৃথিবীতে। আমার কাছে মনে হয় অনেকগুলো এনজিও এই বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছে আমার জানা মতে, এবং হয়তো বা এনজিওর সংখ্যা বাড়া বা রাষ্ট্র যদি এটাকে সঠিকভাবে এর উপর এফোর্ট দেয়, কারণ আমাদের দেশের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি আছে, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় আছে, এরা যদি একটু মনোযোগ দেয় তাহলে এটা একটা পজিটিভ দিকে আসতে পারে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো প্রত্যেকটা ব্যক্তির ভিতরে যদি ফেলো ফিলিংসটা আসে, অন্তত তার পরিবারের যারা এডিক্টেড তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে দেখবেন সমাজে একটা বিশাল অংশ এডিকশন থেকে রক্ষা পাবে। জি, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir, for answering the questions so wonderfully. So ending the question answering session here, thank you so much for participated, and I hope that all your queries have been cleared out by our guests. Anika, you may continue. Thank you, Apu. So now we have come almost to the end of the webinar. At this point, I would request our chief guest of today's webinar, an honorable head, Dr. Chaudhry Ishraq Ahmed Siddiq sir, to share some words regarding the topic of the webinar towards the students. All right, thank you everyone. Assalamu alaikum and good evening. I want to first thank the Social Awareness Club for organizing such a important event and on a very important topic. And I also want to thank our one of main chief guests today, and our chief resource person, Barrister Moshir Rahman, because he has very eloquently explained the current problems in our country and what we need to do in order to improve the current situation prevailing in Bangladesh. I don't want to say a lot of things because I think everything has been covered, but I just want to cover three aspects that all of us should be aware of. The three aspects are society, family, and self. All right. When I'm talking about society, what am I trying to say? I'm trying to say that each and every single person have an obligation towards the society. All right. We as human beings, we as citizens of the country, we have to live our life in such a way so that we are not only a model citizen, but we are also there to help others as well. All right. Nowadays, it seems to me that it is very cool to drink, to smoke, to take drugs, to do all these kind of things. All right. But what you have to remember is this is taking drugs, drinking, smoking, all right, or taking heroin or cocaine or fentanyl. This is not fun. This is not cool. All right. So you need to understand that taking drugs, you're not only killing yourself, but you're causing a lot of problem to the society, because all of us have an obligation to the society. All of you students who are studying in a university,
all right? How are you studying in this university? You are using the facilities with the money that has been given by your family to the university, right? What else has been given to a family? The state, the country, the government is investing on you. The university is investing on you. Why? So that you can become model citizens, all right? So you have a responsibility to the society in general, because we are social being. Man is a social being, woman is a social being. So all of us cannot live outside the society, right? So some of us feel that, you know, if we take drugs, if we do this, people will think we are cool, people will think he's such a nice person. That is not correct, all right? So you must understand that, all right? The new generation of Bangladesh, I mean, during the 1980s, 90s, the number of young people taking drugs was not so high, all right? But from 2000 onwards, number of people taking yaba, number of people taking heroin, number of people has increased leaps and bounds. So we have to understand that we cannot do this, as we have a responsibility towards our family and we have responsibility toward the country. The second thing, important thing that you need to consider is your family. You have a responsibility towards your family. Why? Because all of you are studying in the university because your father and mother, your brothers and sister has sacrificed their income, their time, their energy for all of you to study here. So you must be considerate. You, by taking drugs, or you hanging around with people who take drugs, you are showing disrespect not only to your family, but to yourself, to your friends, to your teachers. So you have to remember that you have an obligation towards your family as well. Finally, you have an obligation to yourself. Okay, you as a human being, God has sent all of us to this earth to perform something. All of you have been sent to perform something. All of you are special to your parents. All of you are special to Allah. So you have to understand that you cannot give away that obligation by taking drugs or by committing suicide or being depressed, all right? All of us are depressed, but that does not mean we have to take drugs. Talk to someone, take help, talk to your extended family, talk to your teachers, all right? So it's very important to remember these three things: your society, family, and yourself. As long as you remember these three important things, I'm sure all of us will do fine. And I also again want to thank the Social Awareness Club and our Chief Resource Person for giving his time in order to shed some important light on this topic. Thank you, everyone, and have a pleasant evening. Assalamu alaikum. Thank you so much, sir, for conveying such important words among us. Thanks to our honorable head sir for his valuable words. I hope we will remember these three aspects which sir stated in our life, and also to our special guest to convey such an important discussion and giving us a very good knowledge regarding the laws and its loopholes, as well as the remedies which we can follow to prevent it. Thank you so much, sir, for giving your valuable time. I also want to thank our honorable convener of this club, Azizun Nahar Munmun Madam, Assistant Professor of Law and Human Rights Department, for always inspiring us and conducting the club activities so well. Hope that we all have understood the dangerous sides of drugs and its bad impact in our life. And by this, we will be careful and avoid these sorts of things and build a very beautiful society. By this hope, I'm ending today's webinar. Thanks to all the participants who have joined today with us. Stay safe with your family, and we'll see you all in the next webinar, inshallah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam.